नाजरीन सलाम अलैकुम सत श्री अकाल ते नमस्कार। जिस तरह कि तुहानूं पता ही है कि असी हर हफ्ते माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके हाज़र होंगे हाँ, जिस विच असी हैल्थ नाल रिलेटेड ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ इशूज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम ने वो डिस्कस करते हैं। कनेडियन या अमेरिकन ਜਿਹੜੇ डॉक्टर्स होंगे ने लाइसेंस उन्होंने नाल डिस्कस करते हैं। पिछले वीक की तरह इस बार भी डॉक्टर अंकुश गोयल साडे नाल स्टूडियो विच हाज़र होए हैं तो असी डिप्रैशन के उत्ते गल करनी है कि डिप्रैशन की हुंदा। बिफोर वी डिस्कस द टॉपिक लेट मी वेलकम डॉक्टर अंकुश। वेलकम डॉक्टर अंकुश गोयल। Thank you. Can you please tell me something before we start on the depression topic? Can you tell me about the BNC जो अर्जेंट केयर है, वॉक इन क्लिनिक है, what are the facilities you are providing over there? Yeah, so BNC Urgent Care, I see 2017 खोली सी, it's located on the corner of Bramley and Countryside, ताई असी BNC नाम चूज किया, and this is an urgent care and walk-in clinic। उत्थे असी family practice भी कर दे, so we see walk-in patients जिहड़े any walk-in issues, cough, cold, pain, any acute visits, नाल असी urgent care भी कर दे। ओहदा मतलब असी स्टिचेस भी कर दे, casting भी कर दे जे कोई हड्डी टुट गई। उत्थे साडे कोल ब्लड लैब भी हैगी, वो 7 दिन खुलदी है, 7 days। साडी क्लिनिक 365 days खुलदी है, मतलब पूरा साल खुलदी रहंदी, even on the week holidays। उत्थे we also have an optical with eye doctor that's open 7 days a week। The doctor comes most days of the week। We have a physio, chiropractor, massage। We also have a pharmacy। In the walk-in clinic and the urgent care, we have 4 doctors. 2 are male and 2 are female. Actually, the second female doctor, Dr. Goyal, she will be joining us starting March 1st. And then 4 doctors, jo asi 2 Punjabi bhi bolde, Hindi bhi bolde. So and basically our thing is to give the community good care. We have a lot of good nursing staff, they can support us. Sada goal hai bhi ek ta si wait time ਘਟਾਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ services provide ਕਰੀਏ ਇੱਕ roof ਦੇ ਵਿੱਚ, a lot of services within one roof, and then we want to be accessible to the population. We're open 365, you can make appointments, you can walk in. So yeah, that's basically BNC Urgent Care. It's in Brampton, Bramley and Countryside। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ? Yeah, sorry, I forgot to mention that. So we have a walk-in clinic, urgent care, eye doctor, eye clinic, physio, pharmacy, chiropractor, massage, and just 2 weeks ago ਅਸੀਂ psychotherapist ਵੀ introduced ਕੀਤਾ, Dr. Goyal, and she's a psychotherapist। She's also an MD, so ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ medical degree ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ she had more of an interest in counseling, because ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟਾਪਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ one of the main treatments is counseling, because and I'll go into more detail later, but Dr. Goyal, she comes there several days a week। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ appointment ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ phone ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। I think in the bottom of the screen maybe we will have the clinic's phone number, so if you're interested you can phone। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ BNC ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰੋਡਸ ਨੇ, ਬਰੈਮਲੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 2895690124 ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ 905 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, 9057935888। ਇਹ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲਦਾ, 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲਦਾ। ਬਲੱਡ ਲੈਬ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ 4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਮੀ ਗੋਇਲ ਸੂਨ ਮਾਰਚ 1 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ?
So depression इदा भी this is a medical diagnosis. ਹੁਣ इदा नहीं भी मैनू कोई bad news मिल गई, of course मेरा mood depression वाले जाऊँगा, I'm gonna be sad. जे मैं lottery जीत गया मेरा I'll be happy. जे I lose the lottery or my car gets in a car accident, then my mood will go down. But depression the मतलब भी you have the depressed mood, be sadness, loss of interest, and it lasts for a long time, more than 6 weeks, more than 2 months like this. It's a major ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਮਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਬੀ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਟ ਸਟੇਜ਼ ਦੈਟ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਮਟਮਸ ਆ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ these type of things maybe ਤੁਹਾਨੂੰ depression ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ and then they can diagnose it ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਆ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਵੀਕ ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we say more than several weeks and more days than not like ਹਫਤੇ 'ਚ ਜੇ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ maybe 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ and you feel this way for several weeks like 1 or 2 months ਇਦਾਂ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਨਹੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨਟੂ ਸਿੰਪਟਮਸ the definition of the diagnosis ਆਪਣਾ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਤੌਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਡਿਪਰੈਸਡ ਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ over the last 2 weeks have you felt depressed ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਡਾਊਨ ਆ more days out of ਜਿਹੜੇ 2 weeks 14 days ਹੁੰਦੇ ਆ maybe you can say 10 days or more ਤੁਹਾਨੂੰ depressed mood ਆ loss of interest ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ maybe basketball ਖੇਲਣਾ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ loss of interest sleep ਦੇ problem ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਇਰਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ guilt ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ guilty feeling ਆ ਵੀ I feel guilty just in general energy ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ I feel tired all the time ਮੈਨੂੰ energy ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ there's concentration ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ just ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ appetite so again either like ਮੇਰਾ appetite ਵਧਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ and then ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ I feel very slow or very fast hyper or too slow like very slow ਇੱਦਾਂ and then ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ suicide thoughts ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ thought ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ symptom ਹੈਗਾ right away you should either tell your family member or doctor or call 911 ਇੱਦਾਂ because ਜਿਹੜਾ ਇਹ suicide ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ maybe medicine ਨਾਲ counseling ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਦੇ ਆਈ ਹੈ you right away you should tell somebody ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਡਲਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ABC, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਖਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਥਾਲੀ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਬੜਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਨੋ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਸਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ long time, few weeks, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਬੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਬੱਚਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਦੈਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਬਸ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਓਪਨ ਹੋਵੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਅਡਲਟਸ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰ ਬਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਟੂਣਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਵਾਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਯਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ
ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 3 ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਾਇਓ psychosocial disease. Bio ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ biology, so ਆਪਣੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ we have certain chemicals, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ chemical ਹੈਗਾ is called serotonin, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it's a release from the brain into the pineal gland, it causes happiness, these type of things। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ reasons ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੂੰਗੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਯੂਜਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਇਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓਗੇ, 1 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਬਟ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ 3 months and then we try cutting it down and stopping, ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। then there's the bio, then there's the psych ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ conscious mind, subconscious mind, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ subconscious mind ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲੀਵ ਛੋਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਟ ਬਲੂ ਅੱਜ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਸਨੋ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਉਹੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਬੀ ਹੈਪੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਗੁੱਡ ਲੁਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਰੀਅਲੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ your happiness if you start thinking positively all the time, instead of thinking ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਧਾ ਫੁੱਲ ਆ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਸੋਚੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਠ ਲਾਈਕ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ 5-10 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਆਮ ਗੋਨਾ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ I'm sitting in Canada, I'm healthy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, and then eventually your subconscious mind will start believing this. So this is good too. And then the third thing is the social. So ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ like our social upbringing, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ born ਹੋਇਆ, our social circumstances, friends and family, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ depression ਹੋ ਸਕਦਾ। Like for example, people who grew up in abusive homes, ਜਿੱਥੇ there was fighting in the home, like physical fighting, you know, like alcoholic parents or some type of sexual abuse, something like this, or people that went to war, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ soldiers ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ socially they can get depression too. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ treat ਕਰਨਾ, bio ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, psycho ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਹੈਗਾ, exercise ਹੈਗਾ, counseling ਹੈਗੀ ਆ। counseling ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ counselor ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ covered ਆ, so it's not necessarily you have to pay, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ pay ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ for counseling, it's still worth it, because ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ side effect ਨਹੀਂ counseling ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ side effect ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। counseling is no side effects, ਉਹਦੇ ਨਾਲ you can learn, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8th grade ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੌਰੀ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫਨ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ BNC 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ MD ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਔਨ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ 1-to-1 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਲਵ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ,
ਉਹ ਗੱਲ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਓ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 5-4 ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰ there's no reason not to do it, ਕੋਈ ਨਹੀਂ reason ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ usually ਜਿਹੜੇ counselors for example ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਗੋਇਲ ਜੇ ਤਾਂ if you don't have enough income or something ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। sympathetic at the end of the day ਅਸੀਂ help ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ patient ਨੂੰ। so ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬੀ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈਲੰਜ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਬੀ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਦਾ then maybe consider it ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ because government ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਟਸ ਅ confidential thing ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ no one's gonna care, in fact ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। and then the social thing, make sure like you have a good support, social support, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ social support ਹੈਗਾ, family, friends, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ of course they have a better chances। exercise ਵੀ ਬਹੁਤ important ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ important ਹੈ, positive ਵੀ important ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓਗੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਸਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀ ਐਲਕੋਹਲ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਟਬੈਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 100% ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਬੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਬੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟਾਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਜੋ ਟੱਲੀ ਮਤਲਬ ਬੈਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਆਊਗੀ ਬੈਲ ਖੜਕ ਜਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੁਕ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਨੂ ਕੌਣ? ਗੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲਾਈਕ ਕਈ ਲੋਕੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਟਰੂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਅੱਗੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਯੂਰ older than me, ਤੁਹਾਨੂੰ maybe ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, but now you're hearing all the time ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, suicide ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, and I think it has to do with like ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, like ਆਪਣੀ ਸੋਚ especially in Canada and stuff, it's like ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, and all the time ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, we're not really focusing on the mind. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ focus ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, we can try to create a culture of positive thinking, happiness, exercise, these type of things. ਫਿਰ ਇਹ prevention ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ prevention ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ better ਹੈ, ਪਰ unfortunately some people still have depression, so you should identify it. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 올ਡਰ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੀ,
ਹੁਣ ਬੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਤੇਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲ ਲੈਣੀ, ਹਾਕੀ ਖੇਲ ਲੈਣੀ, ਪਿੱਠੂ ਖੇਲ ਲੈਣੀ, ਡੱਬੀਆਂ ਖੇਲ ਲੈਣੀਆਂ, ਛੂਹ ਛੁਆਈ ਖੇਲ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਫਿਰ ਰੋਜਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੈਲ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਟੀਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੌਰਗੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਠ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੁਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸੋ ਟੈਲ ਸਮਨ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਤੋੜਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪ ਪਛਤਾਏ ਹੋਤ ਕਿਆ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗੀ ਖੇਤ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਰਹਿ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਸ਼ਾਈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗੋ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।